Hello everyone, welcome to CSAP Academy. Today we are going to analyze the important newspaper articles. Here are important newspapers that is the ASSAM TRIBUNE, the Hindu, the Indian Express. How many newspapers are there? Doni Akham Pratidin of 22nd of March 2025. So the very first news is related to Supreme Court on transfer of judges. Transfer of judges is Allahabad High Court transfer of Delhi High Court judges. So because of that, news to us and this article is related GS paper to polity point of view. So hoise ki basic case Supreme Court or pora eta nirdesh aise je High Court or judge ekhon, that is Yashwant Verma Allahabad High Court ki kora goise transfer kora goise. Aru transfer ki process hoy through a system of the collegium. Collegium কোন থাকিব CJI থাকিব চাৰিজন সিনিয়ৰ মোষ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ থাকিব তেখেতসকলে লগে কি কৰিব দে ট্ৰান্সফাৰ কৰে জাজ তো ইট ইজ এ বেসিক নৰ্মেল কথা এটো জাজ এজন ট্ৰান্সফাৰ হৈছে বাট এইটো কিয় নিউজত আহিছে কাৰণটো কিয় ইট ৰিলেটেড টু এ ৰিউমাৰ কি ৰিউমাৰ হৈছে যে ৰিউমাৰ আছিলে জাজজনৰ ঘৰত কি পোৱা গৈছে বিকজ অফ সাম ফায়াৰ ইনসিডেন্ট জাজজনৰ ঘৰত কি পোৱা গৈছে গট সাম কেছ okay so basic point is related to that je jodi rumors or karone ami supreme court ba high court or judge bilak transfer ethare pora ethale then it is not obviously good for the judicial systems to সেই কারণে তো নিউজ আছে তো there are some issues related to judicial transfer process and collegium system কি collegium আসলে that is high court or judge bilak কোনো ট্রান্সফার কৰিব পাৰে ক্যান বি ট্রান্সফার বাই দা সুপ্রিম কোর্টস কলেজিয়াম কলেজিয়ামত কোন কোন থাকিব সিজিআই থাকিব আৰু সিনিয়ৰ মোষ্ট সুপ্রিম কোর্ট জাজেস থাকিব চাৰিজন বেসিক্যালি থাকে আৰু সুপ্রিম কোর্টে কি কৰিছিল এটো স্টার্ট কৰিছিল প্ৰপ'জেল টু দ্যাট জাস্টিস বাৰ্মা টু এলাহাবাদ হাই কোৰ্টক নিব লাগে কিহৰ কাৰণে নিব লাগে এখন দেৰ ইজ বেসিক কজ মানে জুডিশিয়াল নিড আছিল যে দিল্লী হাই কোৰ্টৰ পৰা তেখেতক এলাহাবাদ হাই কোৰ্টত দিব লাগে বাট এটো ৰিমাৰ ওলাইছে যে তেখেতৰ ঘৰত যেটো ইনসিডেন্ট হ'ল ওকে সেই ইনসিডেন্টৰ কাৰণে কি কৰিছে যে সুপ্রিম কোর্টে বিচাৰিছে যে সেইখিনি যাতে ঢাকি দিয়ে দে আর ইউজিং ইট এজ এ ট্ৰেছবিন দ্য এলাহাবাদ হাই কোর্ট বার এসোসিয়েশন হ্যাজ অবজেক্টেড এলাহাবাদ হাই কোর্টত মানে যানজন য'ত ট্ৰান্সফাৰ হ'ল এলাহাবাদ হাই কোর্টত তাৰ বাৰ এসোসিয়েশনে অবজেক্ট কৰিছে যে এলাহাবাদ হাই কোর্টক এজ এ ট্ৰেছবিন ইউজ কৰা গৈছে ওকে কাৰণ তেখেতৰ এগেইনষ্টত এটা ৰিউমাৰ ওলাইছিল যে তেখেতৰ ঘৰত এটা ফায়াৰ ইনসিডেন্ট হৈছিলে তাৰ পিছত ইনভেষ্টিগেশ্যন কি কৈছে মাল্টি মানে কেছ পোৱা গৈছে তো দেয়াৰফৰ তেখেতক কি কৰা গৈছে দিল্লী হাই কোৰ্টৰ পৰা এলাহাবাদ হাই কোৰ্টলৈকে নিয়া হৈছে দেন এলাহাবাদ হাই কোৰ্টৰ বাৰ এছ'চিয়েশ্যনে এই কমপ্লেইনটো দিছে যে ডোণ্ট ইউজ এলাহাবাদ হাই কোৰ্ট এজ এ ট্ৰেছবিন অ'কে তো দেয়াৰ আৰ সাম অলছ' কনষ্টিটিউশ্যনেল প্ৰভিজন তো কলেজিয়াম ছিষ্টেম কি আচলতে আমি চাওঁ কলেজিয়াম ছিষ্টেম কি চিজিআই থাকিব লগতে চাৰিজন ছিনিয়ৰ মোষ্ট জাজ থাকিব ফ্ৰম দ্য জুডিচিয়েল এৰিয়া বাট it is not written in the constitution etu kor pora paisho ami it is by some supreme court judges supreme court judgments or pora ami paisho je there is a collegium system kon theke CJI basically thake logote senior most sarijon judges jodi high court hoy chief justice thakbe high court logote dujon senior most judges okay then there are some constitutional provision article 124 supreme court judge kone appoint korbe president consultation card lot thakibo chief justice of india lot thakibo 217 similarly related to the high court judges consultation with president and with CJI governor and high court chief justice okay কেতিয়াবা statement based question at ahe যে কোন কোন থাকে high court judges er appointment er khetrot CJI থাকিব president থাকিব these two are judicial appointment er khetrot these two are fixed বা ex officio কব পাৰো আমি but state er khetrot কোন আহি যায় নতুনকে governor আহি যায় and সেই high court er chief justice আহি যায় okay next transfer of the high court judges constitutional provision ki high court jodi hoy it is related to article 222 kak empower kore 222 empowers the president to transfer a high court judge to another high court consulting with chief justice of india and chief justice of india ki thakibo collegium system thakibo the transfer judge is entitled to a compensatory allowance okay so allowance all these are there mere expenditure hard expenditure jekhine ami parliament chapter again economic class to paisho and in the petition the executive can transfer judges but only after consulting with the CJ executive or kone hoy the president the government so they also can transfer but consultation lagibo with of the chief justice of india so tar logot related ki ase kisman cases ase that is 1977 judges can transferred without their consent
provided it is a public interest. যদি পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টৰ কাৰণে হয় দেন উইদাউট দেয়াৰ কনচেণ্ট দে কেন বি ট্ৰেন্সফাৰ্ড, যেনেকৈ এছ পি গুপ্তা ভাৰ্চেছ দ্য ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া কেছ 1981. ইট ইজ অলছ' কল্ড এজ দ্য ফাৰ্ষ্ট জাজেছ কেছ. সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰুল কৰিছিল যে কনচাল্টেশ্যন মানে কনকাৰেঞ্চ নহয়. অ'কে, দেয়াৰ আৰ টু ডিফাৰেণ্ট থিংছ. ডেট মিনছ কনচাল্টেশ্যন ইজ নট ইকুৱেল টু কনকাৰেঞ্চ. যদি এক্সিকিউটিভ প্ৰাইমেচি দিয়েও এপইণ্টমেণ্টছ এণ্ড ট্ৰেন্সফাৰ্ড, অ'কে, মানে কনচাল্ট কৰিব লাগিব, বাট কনচাল্ট কৰা মানে এইটো নহয় যে কনকাৰেঞ্চ আমি তাৰ পৰা পাম. ঠিক আছে, প্ৰেচিডেণ্ট হৈছে হাইকোৰ্ট জাজ, চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া, এণ্ড ইয়াত কি দিয়া আছে যে এক্সিকিউটিভ কেন ট্ৰেন্সফাৰ জাজেছ বাট কনচাল্টিং উইথ চি জে. এই কনচাল্ট কৰিলে তাৰ মানে এইটো নহয়, যদি চি জে না বুলি কয় ডেট মিনছ এইটো নহয় যে এইটো নহ'ব. অ'কে, ডেট এক্সিকিউটিভ হেভ ডেট পাৱাৰ. তো সেইটোৱে কৈছে ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট জাজেছ কেছ. ছেকেণ্ড জাজেছ কেছত কি আহিব, অভাৰ ৰুল দ্য ফাৰ্ষ্ট জাজ কেছ, এষ্টাব্লিছিং দ্য চি জেজ অপিনিয়ন ফ্ৰম আফটাৰ কনচাল্টিং চিনিয়ৰ জাজ হেজ প্ৰাইমেচি. তো ইয়াত কি ক'লে যে যিটো আগত কোৱা গৈছিলে যে কনচাল্টিং ইজ নট ইকুৱেল টু কনকাৰেঞ্চ, এতিয়া কি হৈ গ'ল, কনচাল্টিং ইকুৱেল টু কনকাৰেঞ্চ হৈ গ'ল ছেকেণ্ড জাজেছ কেছ. আৰু এই ছেকেণ্ড জাজেছ কেছৰ পিছতে কি আহে, ইট লেড টু এ কলিজিয়ান ছিষ্টেম. কলিজিয়াম ছিষ্টেমত কোন আছে, চি জি আই এণ্ড দ্য 4 চিনিয়ৰ মোষ্ট জাজেছ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট. অ'কে, এণ্ড কাৰেণ্ট প্ৰচিডিউৰ কি আছে এতিয়া, ইনিচিয়েটেড বাই দ্য চি জি আই উইদাউট ৰিকুৱাৰিং দ্য জাজেছ কনচেণ্ট. অ'কে, মানে সেইটোৱে ছেকেণ্ড জাজেছ কেছৰ পিছত সেইখিনি চেঞ্জ হ'ল, কলিজিয়াম ছিষ্টেম আহিল. কলিজিয়াম ছিষ্টেমত কোন থাকিব, চি জি আই প্লাছ 4 চিনিয়ৰ মোষ্ট জাজেছ. এণ্ড এপ্ৰুভেল প্ৰচেছ কি থাকিব, দ্য কলেজিয়ামছ ৰিকমেণ্ডেশ্যন ইজ চেণ্ড টু কালৈ যাব, ইউনিয়ন ল মিনিষ্টাৰ, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এণ্ড প্ৰেচিডেণ্ট ফৰ ফাইনেল এপ্ৰুভেল. কলেজিয়ামৰ পৰা কি যাব, ৰিকমেণ্ডেশ্যন যাব, এণ্ড ফাইনেল এপ্ৰুভেল ক'ৰ পৰা আহিব, এই তিনিটা অফিচৰ পৰা আহিব. অ'কে, দেট ৱাজ দ্য বেচিক নিউজ. Okay, so let's move to the next news. The next news is related to India is the 7th largest coffee producer. India ki hoy gol 7th largest coffee producer. Recently in 2-3 years ki hoise coffee production abruptly increased in India, and this topic is important from GS paper 3 Indian economy point of view. So India ki hoise became the 7th largest coffee producer. Ar atatke beshi coffee production kore ami jano, it is Karnataka. Ar major buyers hoise amar, it is Italy, Belgium and Russia. মই দেশকেইখনৰ নাম কিয় দি দিছোঁ, অ'কে, বিকজ দেশ টু আৰ ইউৰোপিয়ান নেশ্যনছ, দিছ ইজ অলছ' ইউৰোপিয়ান এণ্ড এছিয়ান নেশ্যনছ, এণ্ড সেইটো ছাইডে কি আছে আমাৰ এক্সপৰ্ট টু অফ কফি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ বেছিকৈ আছে. আৰু লগতে কনজামশ্যন ইন কফি ইণ্ডিয়াটো ইন চাম ষ্টেটছ আৰু দিয়া নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ বা চাউথাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছত আছে, বাট নট ইন হোল ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছ. যেনেকৈ চব ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছতে কি হয় টি কনজামশ্যন কৰা যায়, তেনেকৈ গোটেই ইণ্ডিয়ান ষ্টেটতে কি যায় কফি কনজামশ্যন কৰা নাযায়. অ'কে, প্ৰডাকশ্যন আটাইতকৈ বেছি ক'ত হয়, মই ক'লোৱে ফাৰ্ষ্ট হৈছে কৰ্ণাটকা, দেয়াৰ আফটাৰ কেৰেলা এণ্ড তামিলনাডু. তো কুৱেশ্যন কেতিয়াবা আহে প্ৰিলিমছত ষ্টেটমেণ্ট বেছ, বা আটাইতকৈ বেছি কফি প্ৰডাকশ্যন ক্ৰনলজিকেলি কোনকেইখন ষ্টেটত হয়, দেন কনজামশ্যন আটাইতকৈ বেছি দিজ আৰ. অ'কে, তো ইয়াৰ লগত ইম্পৰ্টেণ্ট আহি যায় এতিয়া ইণ্টিগ্ৰেটেড কফি ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট, দেট ইজ ICDP. হোৱাট ইজ ICDP? ইট ইজ ফ'কাছড অন ইম্প্ৰুভিং ইল্ডছ. অ'কে, বেচিকেলি এক্সপেণ্ডিং দ্য কাল্টিভেশ্যন. ক'ত কাল্টিভেশ্যন এক্সপেণ্ড কৰিব, টুৱাৰ্ডছ দ্য নন ট্ৰেডিশ্যনেল ৰিজিয়নছ, য'ত ট্ৰেডিশ্যনেল ৰিজন নহয়. ছাপ'জ এতিয়া চাহ খেতিৰ কথা যদি আমি কওঁ, চাহ খেতি ট্ৰেডিশ্যনেলি ক'ত হয় তাতকৈ বেছি, আমি আপাৰ আছাম, দেট ইজ আপাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী, অ'কে, চাউদাৰ্ণ আপাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী, আমি সেইখিনিত পাওঁ. বাট যিখিনি ট্ৰেডিশ্যনেল ৰিজন নহয় তাতো যদি আমি কফি কাল্টিভেশ্যন কৰোঁ, ছাপ'জ নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট, বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট, দে আৰ নট ট্ৰেডিশ্যনেলি ইনক্লাইন টুৱাৰ্ডছ টি কাল্টিভেশ্যন, তাতো যদি আহে তো এইটোক কোৱা যায় এক্সপাণ্ডিং কাল্টিভেশ্যন ইন নন ট্ৰেডিশ্যনেল ৰিজনছ. আৰু তাত ছাষ্টেইনেবিলিটি থাকিব লাগিব, অফক'ৰ্ছ ছাষ্টেইনেবিলিটি থাকিবই, কাৰণ টি কাল্টিভেশ্যনৰ কাৰণে যিখিনি ক্লাইমেটিক কণ্ডিশ্যন থাকে থ্ৰু আউট দ্য আছাম ইট ইজ ছেম. তাৰপিছত কি কৰিছে ছাকচেছ, এইটোৰ নন ট্ৰেডিশ্যনেল ৰিজনত ক'ত ছাকচেছ পাইছে, আৰাকু ভেলী. আৰাকু ভেলী ক'ত আছে, ইন অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ. তো প্ৰিলিমছ কুৱেশ্যন ইয়াৰ পৰা কেতিয়াবা এক্সট্ৰেক্ট হ'ব পাৰে যে আৰাকু ভেলী ইন অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ ইজ ফেমাছ ফৰ হুইচ কাল্টিভেশ্যন, ইট ইজ কফি কাল্টিভেশ্যন. তো আৰাকু ভেলীত কি হৈছে, ট্ৰাইবেল ফেমিলিবিলাকৰ লগত কলাবৰেশ্যন হৈছে এলং উইথ দ্য ITDA কফি বোৰ্ড, আৰু ইনক্ৰিজ প্ৰডাকশ্যন বাই 20%. তো 20% ইজ নট স্মল এমাউণ্ট. তো বহুত কি হৈছে ইনক্ৰিজ হৈছে ইন কফি প্ৰডাকশ্যন. দিছ ইজ দ্য মেপ, দিছ ৰিজিয়ন কি হয় কফি প্ৰডাকশ্যনে আটাইতকৈ বেছি ইয়াত, এণ্ড দিছ ইজ অলছ' কফি মাৰ্কেট, ডেট ইজ হোল নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ এক্সেপ্ট ছিকিম কি হয় কফি কনজামশ্যন এণ্ড কফি গ্ৰ'য়িং এৰিয়াছ আছে. অ'কে, তো কফি প্ৰডাকশ্যন দুই ধৰণৰ ব্ৰেণ্ড ইন ইণ্ডিয়া পোৱা যায়, ওৱান ইজ এৰাবিকা এণ্ড ওৱান ইজ ৰবাষ্টা. অ'কে, অ'কে, হায়াৰ কেফেইন কণ্টেণ্ট আৰাবিকা অলপ বেছিকৈ পোৱা যায় ইন ইণ্ডিয়া, দেন ৰবাষ্টা, বাট দিছ টু আৰ দ্য
কণ্টেণ্ট যিটো ডিষ্টৰ্ড আহিল যিখিনি ইন ইণ্ডিয়াত স্পেচিফিকেলি পোৱা যায় অ'কে তো এক্সামত কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে যে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ভেৰাইটিজ অফ কফি ফাউণ্ড ইন ইণ্ডিয়া অ'কে আটাইতকৈ বেছি কৰ্ণাটকা দেন কেৰেলা ফলোড বাই তামিলনাডু অ'কে তো ক্লাইমেটিক ৰিজনছ উইচ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফ্ৰম এনভাইৰমেণ্ট ইক'লজি পইণ্ট অফ ভিউ যে কি কি ক্লাইমেটিক কণ্ডিশ্যন যিটো ভেজিটেশ্যন আছে অলছ' জিঅ'গ্ৰাফি পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট এইখিনি টেম্পাৰেচাৰ 15 to 28 ৰেইনফল ইজ ডেছ যেনেকৈ নৰ্থ ইষ্টৰ যিখিনি ৰেইনফল যিখিনি টেম্পাৰেচাৰ দিছ ইজ সুইটেবল ফৰ কফি কাল্টিভেশ্যন অলছ' বাট এল্টিটিউড ইজ দ্য মেইন কি যাৰ কাৰণে কৰ্ণাটকাত কি আছে আটাইতকৈ বেছি কফি কাল্টিভেশ্যন আছে অ'কে তো কফি ইকনমি কি হৈছে যে মই ক'লোৱে যে ইন দ্য বিগিনিং 3-4 বছৰৰ মানৰ ভিতৰত কি হৈছে এব্ৰাপ্টলি ইনক্ৰিজ হৈছে কফি কাল্টিভেশ্যন এক্সপৰ্ট ভেলু কিমান হৈছে $1.19 billion that is making up 45% of IOI growth okay তো ভাইটেল এক্সপৰ্ট অফ কোৰ্ছ যদি প্ৰডাকশ্যন বাঢ়ে এক্সপৰ্ট বাঢ়িব দেন ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভ অল দিছ ইকনমিক কনচেপ্ট উই কেন ৰিলেট উইথ দিছ অ'কে ঠিক আছে চ' লেটছ মুভ টু দ্য নেক্সট নিউজ ইজ ৰিলেটেড টু গ্ৰুকছ sensitive response and this topic is important from GS paper 3 science and tech point of view. What is Grook? Grook is nothing but the AI platform of X platform. AI X or AI platform is a Grook যেনেকে Google or Meta OpenAI ChatGPT DeepSeek তো তেনেকুৱা Grook হৈছে AI platform of the X তো নিউজটো বেসিক্যালি কিহৰ কাৰণে আছিলে নিউজটো আছিলে যে Grook কি কৰিছে গ্ৰুকৰ যেতিয়া কিবা এক্সৰ কথা বেয়াকৈ কোৱা গৈছে গ্ৰুকক সোধা গৈছে গ্ৰুকে কি কৰিছে মানে স্লেংছ গালিবিলাক দিছে ইন ৰিটাৰ্ণ তো তাৰ পৰা এটা কনচাৰ্ণ আহি যায় যে যদি গ্ৰুকে এনেকৈ গালি দিব পাৰে দেন কনচাৰ্ণটো কি আহি যায় ৱেদাৰ দিছ AI প্লেটফৰ্মছ শুড গেট দ্য ফ্ৰীডম অফ স্পীচ এণ্ড এক্সপ্ৰেছন অৰ নট দ্যাট ৱাজ দ্য বেচিক নিউজ দেন হু ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ গ্ৰুক ৰেছপন্সেছ তো মডেলটো AI মডেল অলৰেডি বনালে অ'কে AI মডেল অলৰেডি দিছ এৰা ইজ কম্পিটিং ইন AIs অ'কে যেনেকৈ ডিপছিক মেটা ChatGPT তো গ্ৰুক ইজ অলছ' দেয়াৰ তো গ্ৰুক মডেল বনালে এতিয়া গ্ৰুক মডেলৰ পৰা কি আহিছে চাম আনএক্সপেক্টেড ৰিপ্লাইজ আহিছে তো সেই ৰিপ্লাইজবিলাকৰ কাৰণে যদি AIকো আমি এজ এ লিগেল এণ্টিটি বা এজ এ পাৰ্চন এজ এ চিটিজেন হিচাপে ধৰোঁ দেন Article 19 is available for AI or not, it is a debatable topic. Okay, so ইয়াৰ লাইবিলিটি কাৰ ওপৰত আহে প্লেটফৰ্ম লাইক এক্স যিটো আগতে টুইটাৰ আছিলে মেটা ইউটিউব এনজয় ছেফ হাৰ্বাৰ প্ৰটেকশ্যন এলিং ফ্ৰম দ্য লাইবিলিটি অফ ইউজাৰ জেনেৰেটেড কণ্টেণ্ট অ'কে মানে ইউজাৰ জেনেৰেটেড কণ্টেণ্ট মানে কি চাপ'জ ইউটিউব ইজ জাষ্ট এ প্লেটফৰ্ম ইউটিউবৰ নিজৰ পৰা একো ভিডিঅ' নাই ছাপ'জ মোৰ এটা চেনেল আছে ছাপ'জ এইটো চেনেলে CSAP IAS একাডেমি এটা চেনেল বনাইছে এই ভিডিঅ'টো আপলোড কোনে কৰিছে এই ভিডিঅ'টো আমি আপলোড কৰিছোঁ ডেট ইজ ফ্ৰম দ্য চাইড অফ দ্য CSAP IAS একাডেমি দেয়াৰফৰ দে আৰ ফ্ৰী ফ্ৰম লাইবিলিটি ফৰ ইউজাৰ জেনেৰেটেড কণ্টেণ্ট আমি নিজে জেনেৰেট কৰিছোঁ কণ্টেণ্ট এণ্ড ৰিলিজ কৰিছোঁ ইউটিউব ইজ জাষ্ট এ প্লেটফৰ্ম অ'কে বাট গ্ৰুপ ৰেছপন্স আৰ বেছড অন দ্য পাব্লিকলি এভেইলেবল ইণ্টাৰনেট ডাটা ইনক্লুডিং দ্য পোষ্ট অন এক্স এতিয়া গ্ৰুকে ক'ৰ পৰা ৰিপ্লাই দিছে ছাপ'জ গ্ৰুকে ক'ৰ পৰা গালি দিছে আমাক বাৰে যিসকলে ৰিপ্লাই দিছিলে ইট ইজ এভেইলেবল ফ্ৰম দ্য ইণ্টাৰনেট ডাটা সেইখিনি অলৰেডি আগৰ পৰা আছে আৰু যিবিলাক পোষ্ট আছিলে এক্স প্লেটফৰ্মত ডেট ইজ ফৰ্মেলি টুইটাৰ প্লেটফৰ্মত যিখিনি পোষ্ট আছিলে তাৰ পৰা গ্ৰুকে কি দিছে ৰেছপন্সবিলাক দিছে তো এভেইলেবল কণ্টেণ্ট থাকিলেও ৱেদাৰ ইট ইজ এণ্টাইটেল টু আৰ্টিকল 19 অৰ নট ইট ইজ এ ডিবেটেবল টপিক দেয়াৰ ফৰ এটা লাইন আমি পাওঁ কেন ইউ ট্ৰাষ্ট গ্ৰুপ অৰ কেন ইউ ট্ৰাষ্ট দ্য এনি AI প্লেটফৰ্ম AI output are not inherently reliable okay যেনে আমি ChatGPTও যদি চাওঁ ইয়াতো এৰৰ থাকিব যেনেকৈ ChatGPT কি দিছিলে ChatGPT কৈছিলে যে APSC পেপাৰ ছল্ভ কৰিব দিছিলে তো ChatGPT ফেইল্ড দেন ইজ এভাৰেজ এই যিখিনি IQ আছে অফ এ পাৰ্চন তাতকৈ ChatGPTৰ IQ কি কম অ'কে তো সেইখিনি কোৱা গৈছে কেন ইউ ট্ৰাষ্ট গ্ৰুপ বা কেন ইউ ট্ৰাষ্ট এনি আদাৰ AI প্লেটফৰ্ম অৰ নট তো তাৰ লগত ৰিলেটেড যিখিনি AI ইনিচিয়েটিভ আছে ইণ্ডিয়া আমি চাই লওঁ একেলগে কি কি AI ইনিচিয়েটিভ আছে নেশ্যনেল AI ষ্ট্ৰেটেজি ইট ইজ ৰিলেটেড টু নীতি আয়োগছ AI ভিজন নেশ্যনেল AI ষ্ট্ৰেটেজি অ'কে যিটো আৰু এডভান্স হৈ আছে তো তাৰ বেকআপছো সেইটো ছেম ইণ্টেনচিটিতে লাগিব অ'কে দেয়াৰ আফটাৰ এডুকেশ্যন এণ্ড ৰিচাৰ্চ ইয়াৰ লগত আহিব নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020 দেন ইণ্ডাষ্ট্ৰী পাৰ্টিচিপেশ্যন ইয়াৰ লগত যোৱাকালি নিউজত আছিলে IT এক্ট এণ্ড আদাৰ্ছ তো উই কেন ৰিলেট অল দিছ দেয়াৰ আফটাৰ সভাৰিং AI সভাৰিংটি আছে নে নাই
তো these are all debatable topic. Okay, যদি মানে এনেকুৱা টপিক আহিলে কি হয়, since you are preparing for the civil services, যদি এনেকুৱা টপিক আহে, it is also important from your essay point of view. If we have যদি 4-5জন ফ্ৰেণ্ড একেলগে বহা, দেন যদি ডিবেট ষ্টাৰ্ট হয় ইয়াত, তো বহুত ডাটা ফেক্ট একেলগে আহে, দেন কম্পাইল দিছ, that will be your essay preparation. Okay, তো এনেকুৱা টপিকছবিলাক we can use as a group study. Okay, ঠিক আছে. So let's move to the next news. The next news related to life under Antarctic ice. Antarctic iceৰ তলত কি এক্সপেক্ট কৰা গৈছে, লাইফ এক্সপেক্ট কৰা গৈছে. তো হঠাৎ কিয় লাইফ আহিল ইন দ্য এণ্টাৰ্কটিক, কি হৈছে? Team of scientists discovered dozens of new species. ক'ৰ পৰা? Sea floor behind the enormous A84 iceberg. A84 iceberg কি হৈছে, ভাঙি গৈছে from the George 6 ice shelf. George 6 ice shelfত কি আছিলে, A84 iceberg আছিলে, which is 2.5 times of the size of Kolkata. Okay, that is around 510 square kilometer. তো সেইটো এৰিয়া কি হৈছে, জৰ্জ 6 আইচ শেল্ফৰ পৰা A84 আইচবাৰ্গ ব্ৰেক হৈ গৈছে. ব্ৰেক হৈ যোৱাৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট চি ফ্ল'ৰলৈকে কি হৈছে, এক্সেছ পাইছে. এণ্ড সেই চি ফ্ল'ৰত কি এক্সপেক্ট কৰা গৈছে যে দে মে ফাইণ্ড ডজেন্স অফ নিউ স্পেচিছ ইনক্লুডিং সি স্পাইডাৰ, অক্টোপাই, কোৰেলছ এণ্ড নিউলি এক্সপ'জ চি ফ্ল'ৰ. অ'কে, চৰি, তো এইকেইটা এক্সপেক্ট কৰা গৈছে যে তাত থাকিব লাগে. আৰু কিহৰ কাৰণে? দ্য নেম ইজ A84 আইচবাৰ্গ ব্ৰকেন ফ্ৰম দ্য জৰ্জ 6 আইচ শেল্ফ. আৰু জৰ্জ 6 আইচ শেল্ফ 510 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ. ইট ইজ 2.5 টাইমছ চাইজ অফ দ্য কলকাতা. কলকাতাতকৈ এৰাউণ্ড 2.5 টাইমছ ডাঙৰ. অ'কে, তো দিছ ইজ ৰিলেটেড টু দ্য ডিপ চি মিছন. এতিয়া লাইফ আণ্ডাৰ দ্য আইচ ইউজিং দ্য ROV Sebastian চাইণ্টিষ্টে এক্সপ্ল'ৰ কৰিছে যে এণ্টাৰ্কটিক চি ফ্ল'ৰ. আৰু তাত কি এক্সপেক্ট কৰা গৈছে, চি স্পাইডাৰ্ছ, দেন অক্টোপাইছ, অল আৰ দেয়াৰ. আৰু ছাৰপ্ৰাইজিং ডিস্কভাৰিজ কি আছে তাত, দেট ডিপ চি লাইফ ইউজুৱেলি ডিপেণ্ডছ অন ছাৰ্ফেচ নিউট্ৰিয়েণ্টছ. য়েছ, ডিপ চিত লাইফ কেনেকৈ থাকিব? লাইফ উইদাউট ছানলাইট ইজ ৰেয়াৰলি পচিবল. অ'কে, লাইফ উইদাউট ছানলাইট, এটা স্পেচিছে 4 টাইমছ অফ গ্লেচিয়েশ্যন ছাৰ্ভাইভ কৰিছে, দিছ ইজ দ্য কোৰেল ৰিফছ. অ'কে, তাৰ বাহিৰে একো স্পেচিছে আজিলৈকে 4 টাইমছ অফ গ্লেচিয়েশ্যন মানে ছাৰ্ভাইভ কৰা নাই. তেনেকৈ ডাইনেচৰ্ছ আছিলে, দে অলছ' এক্সটিংক্ট, বাট কোৰেলছ ডাইনেচৰৰ আগৰ পৰা আছে, তো দে ছাৰ্ভাইভ দ্য এক্সট্ৰিম ৱেডাৰ কণ্ডিশ্যনছ. তো ডিপ চি লাইফ কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব? ছাৰ্ফেচ নিউট্ৰিয়েণ্টছ. দে হেভ টু কাম টু ছাৰ্ফেচ ফৰ চাম টাইম ফৰ দেয়াৰ ফুড. অ'কে, ফ্ৰম ফটোচিনথেচিছ অৰ্গেনিজমছ. উইদাউট ফটোচিনথেচিছ এনাৰ্জি ফৰ্মেশ্যন নহয়, আৰু এনাৰ্জি ফৰ্মেশ্যন নহ'লে ডিপ চি বা যিকোনো এৰিয়াত লাইফ নাথাকে. অ'কে, তো তাৰ বেষ্ট কি আছে, অনগোয়িং দেয়াৰ চাম ৰিচাৰ্চ. কি ৰিচাৰ্চ আছে? লাইফ আণ্ডাৰ ফ্ল'টিং আইচ শেল্ফছ ৰিমেইন লাৰ্জলি আনএক্সপ্ল'ৰ্ড. কিহৰ কাৰণে? ছাপ'জ A84 আইচ শেল্ফটো যদি এক্সপ্ল'ৰ কৰিব লাগে, দেন ইট ইজ ইম্পচিবল ফ্ৰম দেয়াৰ হিউমেন টেকন'লজি যে আমি এই আইচ শেল্ফৰ তলত গৈ কিবা ডিস্কভাৰী কৰোঁ. যদি এইটো আইচ শেল্ফ গুচি যায়, ছাপ'জ এটা আইচ শেল্ফ আছিলে, আইচ শেল্ফটো এইপিনে গুচি গ'ল, ব্ৰেক হৈ, দেন আমি ডাইৰেক্ট এক্সপ'জাৰ পাওঁ. দেন ডাইৰেক্ট এক্সপ'জাৰ পালে উই কেন এক্সপ্ল'ৰ ডেট. আৰু তাৰ ৰিলেটেড কি আছিলে, ডিয়াৰ আছে ইণ্ডিয়াছ ডিপ চি মিছন. হোৱাট ইজ ইণ্ডিয়াছ ডিপ চি মিছন? তাৰ লগত আমি প্ৰজেক্টছো আছে. ইট ইজ এৰাউণ্ড 4,077 crores in 5 years under the Ministry of Art Sciences. Okay, there are some 6 key pillars of the deep sea mission. First pillar is deep sea mining and manned submersible. মানে আমি মহাকাশত পঠাওঁ মানুহ, তো ডিপ চিও যাতে মানুহ যাব পাৰে, দিছ মাইনিং এণ্ড মেণ্ড ছাবমাৰ্জিবল. ছাবমেৰিনত কি যাব পাৰে, যাতে ইনচাইড দ্য ডিপ চি যাতে মানুহ যাব পাৰে, ডেট ভেচেলছবিলাক বা ভেহিকলছবিলাক. দেন অ'চিয়ান ক্লাইমেট চেঞ্জ এডভাইজৰী, অ'চিয়ান ক্লাইমেট চেঞ্জ, দেন ডিপ চি বায়'ডাইভাৰ্চিটি কনজাৰ্ভেশ্যন. তো এইকেইটা আহিব পাৰে ষ্টেটমেণ্ট হয়, হুইচ দ্য ফলোইং ইজ নট এ কি পিলাৰ্ছ অফ দ্য ইণ্ডিয়াছ ডিপ চি ডিপ অ'চিয়ান মিছন. অ'কে, Thereafter, 5th one is energy and fresh water from oceans. কেনেকৈ পাব পাৰি? Then marine station on ocean biology. Then already Antarctica some research station আছে, তো তাৰ লগত ৰিলেটেড যে ডিপ চি মিছন উই কেন ৰিলেট. এণ্ড Samudrayan and Matsya 6000, which is the part of the DOM of India, Deep Ocean Missions. তো প্ৰিলিমছ প্ৰেক্টিছ প্ৰিলিমছৰ কুৱেশ্যন কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে Samudrayan
is related to which mission of India? That is Deep Ocean Mission, also Matsya 6000, which is a manned submersible for deep sea exploration, a major technology project under Deep Ocean Mission. It is a manned submersible, মানে এনেকুৱা vehicles থাকিব য'ত মানুহ থাকিব ভিতৰত, okay, and they can go to the deep inside sea. সাধাৰণতে কিয় যাব নোৱাৰে? Due to the pressure. Water pressure ইমান হাই থাকে যে deep sea exploration is not possible without high technology. So India have these two vehicles. Okay, here we are the end of our today's session. যদি এনেকুৱা কিবা আৰ্টিকেল থাকে that is you feel যিখিনি examination point of view পৰা important, of course drop a message in the comment section. আমি by next session আমি সেইখিনিও cover কৰিম. Okay, তো আজিৰ নিউজপেপাৰ এনালিচিছ ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিলে. Hope you liked it and thanks for watching.